पंजाब प्लस ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MS ਜੱਗੀ ਜੀ ਦਾ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੀਰੂ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਤਾਂ सचमुच मेरे विच बचपन तो ही सी, वैसे तो हर इंसान विच हुंदी है। मैं 13 साल की उम्र दे विच अपने स्कूल विच पहला लैक्चर जो दिता अद्धे घंटे की ड्यूरेशन का, उदों ही मैनू ये अनुभव होया कि मेरे अंदर कोई कला है जिसनों उजागर करने की लोड़ है। तो मैं फिर जदों भी मौका मिलिया कला के इस रूप नूं लैक्चरिंग नूं ही निखारन की कोशिश की। तो मैं कदे भी मौका नहीं खंजाया स्कूल विच जां किते होर। पहला कला का रूप तो इत्थों होया। बाकी बाद विच एक्टिंग जो आई वो बाद विच आई, सर्विस के दौरान आई। जदों मैं सर्विस विच एंटर कर चुकिया सी तां साडे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जदों कोई प्रोग्राम रखा गया, उहदे विच एक नाटक का आयोजन किया गया। नाटक सी दिल की दुकान, एक कॉमेडी हिंदी सी नाटक है, राजिंदर शर्मा जी का लिखा है। उहदे विच मैं मुख्य भूमिका निभाई उस दिल की दुकान दा मालिक के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर। उस दे विच दिल बदलण की ही क्रिया सी कि कंजूस नूं बादशाह का दिल ला दिंदे सी, चिड़चिड़े नूं आशक का दिल ला दिंदे सी, एक शराबी नूं किसी भगत का दिल ला दिता। तो वो एक कॉमेडी बन गई। कॉमेडी बहुत लोगों ने पसंद की, प्रैस विच भी इसकी बड़ी प्रशंसा हुई तो मैनू बहुत वधाइयां मिलियां। तो उत्थों मैनू एनकरेजमेंट मिली कि एक्टिंग के खेत्र विच भी भगवान ने मैनू कोई दात बख्शी है तो मैं उसनूं भी प्रफुल्लित करना अपना फर्ज समझिया। तो फिर जदों भी मैनू मौका मिलता रहा, एक नाटक खेलिया जो बेगाने बोर्ड की छां, ये पंजाबी नाटक है। इहदे विच भी मैं मुख्य भूमिका लीड रोल परफॉर्म किया गज्जन सिंह का। तो गज्जन सिंह का रोल करके, जो कि एक मंजे ते बैठा बैठे ही रोल करने वाला सी, एक लत्त उसकी टुट्टी हुंदी है, उसके घर परिवार की कहानी है, उसके कर्जे की कहानी है, उसदियां मुश्किलों की कहानी है। उस मुश्किलों नूं दर्शाउण विच, उस विच कला निभाउण विच मैनूं बड़ा आनंद आया। उत्थों भी प्रशंसा हासिल हुई, मेरा हौसला होर वधिया। फिर मैं एक होर नाटक विच काम किया, नट सम्राट मराठी नाटक दे विच काम किया। एक अभियान शकुंतलम कालीदास का जो नाटक लिखा उहदे विच काम किया। और फिर एक होर पंजाबी नाटक पागल लोक, उस दे विच एक मुख्य भूमिका निभाई प्रिंसीपल डॉक्टर की, कि जदों वो प्रिंसीपल डॉक्टर पागलों का इलाज कर रहा है और पागलों का इलाज करता करता खुद पागल हो जाता है। तो ऐसे नाटक खेलने नाल मैनू उत्साह मिलिया। तो पब्लिक तो अपने सोशल सर्कल तो बड़ा इनकरेजमेंट मिली। तो इस तरह मेरा शौक कुछ उजागर होने लगा। कॉलेज लाइफ च नीरू जी, एक्चुअली मैं एक साइंस स्टूडेंट रहा हाँ। मैं BSc नॉन मैडिकल की है महिंद्रा कॉलेज पटियाला तो। वो साइंस की पढ़ाई दे विच इन्ना इनवॉल्व होना पिया कि मैनू कोई वक्त नहीं मिलिया एक्टिंग वगैरह उत्थे करन दा। लेकिन जो उस तो बाद जो सर्विस ज्वाइन की तां ही मैं एक्टिंग जो है कर सकिया। जग्गी जी, जिस तरह तुसीं दस रहे हो कि तुसीं साइंस के स्टूडेंट रह चुके हो, फिर तुहाडा एक्टिंग की लाइन विच किस तरह योगदान रहा? एक्टिंग के खेत्र में इस तरह है कि जदों असी कोई फिल्म देखा करते सी, हिंदी फिल्मां ज़्यादा चलदियां सी, पंजाबी फिल्म भी, तो लोगों ने कॉलेज दे विच जां वैसे भी एक्टरां की बड़ी प्रशंसा कराया करते सन कि देखो उसने इस फिल्म विच आ मल मारी है, उसने आ कर दिता, उन्हें आ कर दिता। तो मैं एक गल क्या करता सा, ऐसी की गल है, ऐसा कौन नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता। तो लोग हंसिया करते सन कि कोई सौखा काम नहीं है, एक्टिंग बड़ी औखी चीज़ है, बड़ी प्रोफैशनल चीज़ है, इदा कह देना सौखा है। तो मेरे मन के अंदरों एक अंगड़ाई जी उठा करती सी कि ऐसी की गल है। और मेरे अंदरों एक आत्मविश्वास भी उठता सी, मैं कर सकता है। तो जो मैं ये गल कहता सी भी मैं कर सकदा तो लोग हंसिया करते सी।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹੀਰੋਇਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਾਮੇਡੀ ਸਕਿਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੂ ਸ਼ੇਖ ਚੱਲੀ ਸਟਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਇੱਕ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਲਾ ਫਿਲਮਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਗੱਜਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮਨਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਲਓ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਨੀਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ
ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ, ਬਾਹਰਲਾ ਮੇਕਅਪ, ਬਾਹਰਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ? ਨੀਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ 11 ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 26 ਐਪੀਸੋਡ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਾਮੇਡੀ ਲਿਖਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਟ੍ਰੇਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਬਸਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸਣ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸਮਤ ਆਖ ਕੇ ਢਿੱਲੜ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਟੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਪਟੀਚਿਊਡ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਪਟੀਚਿਊਡ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਲਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਕਲਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਭਿਨੈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁਚੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬ੍ਰਦਰਸ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਜ਼ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਜ਼ਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਲਾਸੀਕਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ? ਨੀਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਬਣਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ। ਜੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਬਣੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।